오늘 우리 학생들과 같이 예배 드리는데요. 앞에 부분은 우리 학생들을 제가 웰컴하고 내일 광복절이기 때문에 광복절에 대해 좀 설명하기 위해서 앞에 부분은 제가 영어로 좀 하겠습니다. 그리고 설교에 들어가면 제가 한국말로 하겠고, 그리고 스크린에는 이제 한국말로 띄어지겠고요. 제가 한국말로 설교하면 영어가 스크린으로 띄어지겠습니다. I am happy to worship together with youth group and college and young adults today. I believe that all of you had a wonderful day during the retreat. I hope that you will continue to connect with God and live a life of joy and happiness through the healing God gives you. Tomorrow, August 15th, is the 77th anniversary of the National Liberation Day of Korea. After Korea lost its independence to Japan in 1910, we had to go through 35 years of suffering until our liberation in 1945. Korea was plundered for their need of war supplies and food supplies. Christians suffered much persecution and were not allowed to worship freely. We had to change our legal names into Japanese names. Men were forced into war and forced labor. Young women were taken to the Japanese military and forced to become sex slaves. It's very sad and tragic history of Korea. In the midst of such suffering, one of the hymns sung in the church is the Korean national anthem, which is still used today. The lyrics express the love for the country of Korea along with the confession of faith. In verse 1, 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 우리나라 만세. It is the prayer of hope until the East Sea dries and the Mount Baekdu, which is the highest mountain in Korea, wears away. God, protect and preserve our land forever. 무궁화 삼천리 화려강산 대한사람 대안으로 길이 보존하세. This refrain also is song of belief and hope. It means let's bloom beautifully in the whole country like 무궁화, rose of Sharon, and preserve it as a great nation forever. As such, the national anthem was a hymn sung with love for the country. Finally, it was officially adopted as the anthem, a national anthem in 1948, and is still sung today. There are lessons to be learned from history. Forgive, but not forget. Forgive, but not forget. We can forgive Japan. However, the past history must not be forgotten. We must ensure that the same tragic history does not repeat itself again. 이제 오늘의 말씀을 통해서 은혜를 나눌 텐데요. Now I'm going to preach in Korean from now on. You can follow my sermon through the screen. 이제부터는 이제 제가 우리 한국말로 설교하겠고, 애들은 스크린 보고 이해하면 되겠습니다. 이제 느헤미야를 통해서 우리가 말씀을 살펴보고 있는데 성벽이 무너진 지 142년이나 된 성벽을 세우는 것은 결코 쉽지 않았습니다. 성벽을 세우던 시기는 무더운 한여름 7월에서 8월이었습니다. 나라는 흉년이 들어서 먹을 것 구하기도 너무 힘들었고요. 페르시아에 세금도 바쳐야 했습니다. 사람들은 빚을 갚지 못하여서 자녀들은 총으로 팔려가기도 하였습니다.
무엇보다도 반대자들의 방해와 위협이 끊이지 않았습니다. 오늘 본문 느헤미야 6장 1절에도 보면은 마지막 성만 달면은 이제 성벽은 완성이 되었습니다. 그러자 반대자들은 느헤미야를 죽이려고 이제 음모를 꾸밉니다. 예루살렘에는 백성들의 철저히 경계함이 있었기 때문에 오노 평지 한촌에서 평화회담을 하자고 제안했습니다. 오노 평지는 예루살렘에서 약 20마일 떨어진 곳에 있어서 먼 곳으로 불러서 죽이려고 했다고 하는 것이죠. 그러나 느헤미야는 그들의 음모를 알았기에 느헤미야 6장 3절에서 이렇게 말합니다. 이제 큰 역사를 하니 나는 내려가지 못하겠노라. I am carrying on a great project and cannot go down. 그리고 가지 않았다고 하는 것이죠. 산발랏이 네 차례의 사람을 보내도 느헤미야가 가지 않자 산발랏은 다섯 번째 편지를 보낼 때는 봉인하지 않습니다. 당시 공식 문서는 종이에 쓴 다음 끈으로 묶어서요. 이제 도장을 찍고 이렇게 봉인해서 보냈습니다. 다른 사람이 보거나 그것을 바꾸지 못하도록 그렇게 했다고 하는 것이죠. 그런데 산발랏은 편지를 봉인하지 않았습니다. 그 이유가 있죠. 이는 악성 루머를 퍼뜨리기 위함이었습니다. 너희가 성벽을 세우는 것은 선한 뜻이 있는 것이 아니라 네가 결국은 왕이 되려고 하는 것 아니냐라고 모든 사람들에게 거짓 루머를 퍼뜨리기 위해서였다고 하는 것이죠. 자, 사람들이 무엇에 제일 상처를 받을까요? What do people get hurt the most from? Words. It is words. 말로 상처를 받는다고 하는 것이죠. 예전에 130명의 사람들에게 당신은 무엇 때문에 상처를 받았습니까? 라고 설문조사를 했었습니다. What hurt you the most? 그러자 제일 많은 사람들이 119명, as many as 119 people answered, I was hurt by the words of others. 다른 사람들의 말에 의해서 상처를 받았다고 하는 것이죠. 제일 많이 말 때문에 상처를 받은 것입니다. 사람들은 비교와 시기와 거짓말, 중상보력, 악성 루머 등 말로 인해서 마음의 상처를 제일 많이 받는다고 하는 것이죠. Most of people were hurt by words. People are deeply hurt by words of comparison, envy, lies, slander, and malicious rumors, etc. 성경의 사람들도 보면 말로 인해서 큰 상처를 받은 것을 봅니다. 모세도 끊임없이 원망 불평하는 백성들로 인해서 상처를 받았습니다. Moses was hurt by the people who constantly complained. 심지어 백성들은 모세를 대신하여 새로운 지도자를 뽑자고 했습니다. 우리는 모세 지도자 원치 않는다. 새로운 지도자를 뽑자. 예, 모세는 내가 이 백성을 낳았습니까? 라며 하나님께 부르짖어 기도하였습니다. 불의 선지자 엘리야도 말로 인해 크게 낙심하였습니다. Elijah the prophet of fire was also greatly discouraged by words. 갈멜산에서 바알 선지자 450명과 싸워 이겼습니다. 그러자 왕비였던 이세벨이 내가 너를 내일 죽이겠다고 이야기하죠. 이에 엘리야가 낙심합니다. 두려움 가운데 광야로 가서 이제 넉넉하오니 차라리 나를 죽여주옵소서. I have had enough. Take my life. Elijah said to God. 이처럼 말이란 것이 얼마나 사람을 낙심하는가를 보여주고 있습니다. 사도 바울도 말로 인하여 큰 상처를 받았습니다. The apostle Paul was also greatly hurt by words. 바울은 우리가 잘 알다시피 성경을 13권이나 기록했죠. 복음을 전파하기 위해서 그는 모든 삶을 바쳤습니다. 3차 전도여행을 때 그는 여러 곳에 많은 교회를 세웠습니다. 그 중에 하나가 고린도 교회였습니다. 그런데 어느 날 고린도 교회 교인들로부터 이런 말이 들렸어요. One day Paul heard from Corinthians, his letters are weighty and forceful, but in person is unimpressive, and his speaking amounts to nothing. 글을 보니까 바울이 너무나 글을 잘 쓰는데 만나보니까 키는 작고 얼굴도 못생겼고 그리고 말도 잘 못하더라는 것이죠.
이 설교도 떠듬떠듬 하더라는 거예요. 글은 너무나 잘 썼는데. 그래서 이겨놓은 힘, 마크 힘. 로마 시대의 남성의 상징은 근육과 힘이었습니다. 또한 웅변에 뛰어난 사람이 인기가 있었습니다. 바울은 그런데 몸도 약하고 말도 그렇게 잘하지 못했습니다. 이에 사람들은 바울을 무시하는 말을 했다고 하는 것이죠. 마음의 상처를 크게 받은 바울이 고린도후서 11장 5절 6절에서 이렇게 말합니다. 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄로 생각하노라. 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니. Paul, who was deeply wounded in his heart, said in 2 Corinthians 11:5-6, But I do not think I am in the least inferior to those super apostles. I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. 모세, 엘리야, 바울 모두들 대단한 사람 아닙니까? 그런데 그들도 말들로 인해서 큰 마음의 상처를 받아서 분노도 하고 낙심도 하고 두려움에 빠지기도 했다고 하는 것입니다. 이런 말로 인한 상처는 어른들만 아니라 오늘 우리 학생들도 예배 같이 있는데 학생들도 우리의 자녀들도 큰 상처를 받습니다. Words hurt not only others but children as well. There must be a lot of verbal wounds, especially from parents. 특별히 부모들로부터 말로 많이 상처를 받아요. Go study. Clean up the room. Get up early. Stop playing the games. What are you good at? What will you be when you grow up? Who do you resemble? Your father, your mother? Fighting. Comparing and forcing words give stress them and hurt their hearts. 이처럼 자녀들에게 우리 부모들이 이런 말도 쉽게 합니다. 그런데 자녀들이 큰 상처가 된다고 하는 것이죠. 지금 하나님의 사람이었던 느헤미야도 말로 공격을 받고 있습니다. 특별히 네가 지금 성벽을 세우는 거 네가 열심히 하는 것 같은데 결국은 네가 왕이 되려고 하는 거 아니냐. 느헤미야를 모함했다고 하는 것이죠. 느헤미야를 무너뜨릴 수 있는 말이었습니다. 그런데 그때 느헤미야는 어떻게 대처하며 이겨나갔습니까? 말로 인해 그의 마음이 흔들리지 않았습니다. 그는 사람을 보지 않았어요. 말에 귀를 기울이지 않고 오히려 느헤미야는 모든 해결과 답이 하나님께 있음을 믿고 하나님을 바라보며 나갔습니다. 느헤미야 believed that all solutions and the answers came from God. 이에 그는 담대하게 이렇게 말합니다. 내가 말한 바 이런 일은 없는 일이요 내 마음에서 지어낸 것이라. 그리고 느헤미야 6장 9절 오늘 말씀입니다. 느헤미야 6장 9절에서 그는 이렇게 하나님 앞에 기도합니다. He prayed, now strengthen my hands. 하나님 앞에 기도했다고 하는 것이죠. 사람들이 느헤미야를 말로 인해서 음모를 꾸미고 느헤미야를 죽음으로 몰려고 할 때에 느헤미야는 하나님께 하나님 내게 힘을 주옵소서 사람들에게 구하지 않았습니다. 그는 하나님께 기도했다는 것이죠. Now strengthen my hands. 그렇습니다. 우리가 어떤 어려움에 처할 때에 우리가 바라보아야 할 분은 바로 하나님입니다. 사람이나 환경이 아닙니다. When you face any difficulties, it is God who we should turn to, not the people or the surrounding environments. 우리가 어떤 부정적인 말을 들을 때 귀를 기울여 들어야 할 말은 하나님의 말씀입니다. 우리 마음에 상처를 주거나 두렵게 하거나 염려케 하는 말이 아닙니다. When we hear something negative, it is the word of God that you must listen to. We do not need to hear the words that hurt, frighten, or concern us. 중요한 것은 하나님께서 어떻게 바라보시냐. What matters is how God views me. What God says to me is important. 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는가. 이것이 중요하다고 하는 것이죠. 사도행전에 보면 종교 지도자들이 제자들을 잡아 감옥에 가두고 협박합니다. 하나님의 말씀을 전하지 못하겠다고 하는 것이죠.
그때 제자들은 우리가 너희 말 듣는 것이 옳으냐 하나님 말씀 듣는 것이 옳은지 판단해 보라고 이야기합니다. 그리고 담대하게 복음을 전하였습니다. 느헤미야는 그를 중상모략하는 자들의 말에 귀를 기울이지 않았어요. 반대자들을 바라보지도 않았습니다. 뇌물을 받고 거짓 애언을 하는 선자들의 말에 속지도 않았습니다. 오직 하나님의 말씀에만 귀를 기울이고 하나님만 바라보았습니다. 하나님만 의지하며 하나님께 기도하였습니다. 하나님이여 내 손에 힘을 주옵소서. 내게 맡겨주신 이 거룩한 사역을 완성하게 하여 주옵소서. God, give me strength to complete this holy work entrusted to me, please. 느헤미야는 모든 방해와 반대에도 드디어 52일 만에 성벽을 완성하게 됩니다. 느헤미야 6장 15절 오늘 느헤미야 6장 15절에 보면은 이렇게 말씀하고 있습니다. 성벽 역사가 52일 만인 엘룰월 25일에 끝남에 Nehemiah finally completed the wall despite all the obstacles and opposition. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. Nehemiah 6:50. 이제 오늘 말씀의 결론을 맺으려고 합니다. 어떻게 느헤미야는 그 많은 반대가 있었는데 이것을 가능케 할 수 있었느냐 이것이죠. 느헤미야도 사람이었기에 거짓된 소문과 악한 말의 비방에 마음이 괴로웠을 것입니다. 마음이 몹시 상했을 것입니다. I'd like to conclude. How was that possible? Since Nehemiah was also a man, he must have been troubled by false rumors and slander. It must have been very heartbreaking. At this time, Nehemiah did not see anyone. He did not listen to people. He looked only at God, who is the solution to all problems. Give me strength, O God. With this prayer, he was able to finish the wall to the end. 느헤미야는 그가 공격당할 때 사람을 바라보지 않았다고 하는 것이죠. 사람의 말에 귀를 기울이지 않았습니다. 모든 문제의 해결자이신 하나님 앞에 하나님만 바라보고 나갔습니다. 그리고 이렇게 기도했습니다. 하나님이여 나에게 힘을 주옵소서. 하나님께서 주시는 그 힘으로 기도함으로 성벽을 끝까지 완성할 수 있었다고 하는 것이죠. 우리가 지금 리스타트라고 하는 이 주제를 가지고 느헤미야를 통해서 우리의 영적 신앙을 지금 회복하자라고 나아가고 있습니다. 우리 영적 신앙을 회복하는데 사실 다시 출발하는 거 쉽지 않습니다. 우리 지금 교회 주차장에 지금 밴이 서 있어요. 한 1년 이상 서 있다 보니까 팬데믹 기간에 운전할 일이 없었어요. 그러다 보니까 엔진이 꺼져가지고 살려지질 않아요. 다시금 멈췄다 출발하는 것이 이렇게 힘든 것입니다. 아마 여러분도 아마 스트럭을 할 거예요. 영적 신앙 잘 회복이 안 돼서. 왜냐하면 팬데믹으로 인해서 우리가 오랜 동안 이거 다시 기도하지 않고 말씀 가운데 있지 않고 예배를 제대로 드리지 못했기 때문에 다시 시작하기가 너무 힘든 거예요. 마치 자동차가 엔진이 꺼져버린 것처럼. 그런데 나아가야 된다고 하는 것이죠. 하나님께 기도함을 통하여서 하나님의 말씀에 귀를 기름 통하여서 때에 따라 우리를 넘어뜨리고 우리를 연약하게 하는 것들이 있습니다. 그때라도 하나님께 기도하면서 나에게 새 힘을 주옵소서. 하나님 일어설 수 있도록 새 힘을 주옵소서. 내 손을 붙잡아 주옵소서. 기도하고 나아가야 된다는 것이죠. 마음이 힘든가요? 누군가의 말로 인해서 마음의 상처를 받았고 아직도 마음의 상처가 있습니까? 하나님만 바라보고 하나님께 기도함으로 마음의 상처를 치유받기 바랍니다. 그리고 하나님께 주시는 새 힘으로 하나님의 선한 일을 능히 함께 감당해 나가는 저와 여러분들 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.